राशिर बंधुगण काल आपणक द्वार देशरे ठिया होईछि। एही आसन्न घटना आपणक मेरुदंड को दोहलाई देव। आगामी 10 दिनर गुरुत्व को कम आकलन करिबार भूल करंतु नाही। एक अत्यंत गुरुतर घटना घटिबार संभावना अछि। एही समय आपणक पाई 3टी भयंकर चैलेंज अपेक्षा करिछि। आपण आपणक जीवनर परवर्ती 10 दिन को केबे भूली पारिबे नाही, कारण एही समय मध्यरे आपण करुथिबा प्रत्येक प्रयास रे आपण प्रतिकूल फलाफलर सम्मुखीन होई पारंती। तथापि आपण एक गभीर जीवन शिक्षा पाइबे। भय कर नाही। आज पाई गुरुजीकर आशीर्वाद रे मु एपरि किछि प्रकाश करिबा को जाउछि जहाँ आपणक पाई प्रकृत रे आखि खोली देव। आपण शेषरे बुझी पारिबे जे आपण केउ भूल करूछंती। सेही भूल गुड़िक जहाँ आपणक प्रयास को बारंबार प्रतिकूल करिथाए। आपण बुझी पारिबे मु काहेकि सब दिगरु प्रत्याख्यानर सम्मुखीन हेउछि। मो परिवार मध्यरे काहेकि कोनोसी समन्वय नाही, काहेकि जुक्ति द्वंद्व एवं मतभेदी असीम भावरे लागी रहे। आपणकु लागुची जेपरि आपण निजर बुद्धि हराई बसिछंती। एहा देखा जाउची जे आपणक चारि पाखरे केही आपणकु प्रकृतरे बुझंती नाही, केही आपणकर भावना को मूल्य दियंती नाही एवं आपण निजको विलंबित रातिरे सोइबाकु जाउछंती, कारण आपण एक मुहूर्त शांतिपूर्ण निद्रा पाई पारु नाहंती। एहा व्यतीत आगामी 10 दिन आहुरी बड़ चैलेंज आनिबाकु जाउछि। मु जे सत्य प्रकाश करिबाकु जाउछि ताहा आपणकु स्तब्ध करिदेब। एही वीडियो को अणदेखा करंतु नाही, नचेत आपण गभीर समस्या रे पड़िबार आशंका अछि। कारण कुहा जाए जे जेतेबेले भलो हृदयर लोकंक प्रति किछि दुर्भाग्यजनक घटना घटिबाकु जाए, परमेश्वर सेमानंकु मार्गदर्शन एवं सुरक्षा देबा पई एक संकेत पठांती। आजिर वीडियो आपणक पई सेही संकेत भाबरे काम करे, जहा प्रकाश करिवो जे केउ भूल गुडी को एडाइबाकु पड़िबो एवं आपणकु केउ सतर्कता अवलंबन करिबाकु पड़िबो। एठारे कुहा जाइतिबा समस्त सूचना ग्रह परिवर्तन एवं ज्योतिष गतिविधि उपरे आधारित। बंधु माने जदि वीडियो को आपण शेष पर्यंत देखंती तेबे आपणक द्वार पाखरु काल को आपण दूरेई देई पारिबे। आपण आसुथिबा विपद को पूर्वरु एडाई देई पारिबे एवं भल खबर को स्वागत करिबा पई निजको प्रस्तुत करि पारिबे। मु आपणकु एहा मध्य स्पष्ट करिबी आगामी 10 दिन मध्यरे आपण केउ निर्दिष्ट शुभ खबर पाइबाकु जाउछंती। आजिर वीडियो को आरंभरु शेष पर्यंत संपूर्ण शांत एवं स्थिर मनरे देखंतु एवं आपणक सहित कोन घटिबाकु जाउछि किंबा कोन रहिबो से विषय समस्त को प्रसारण करंतु नाही। आपण बाजा बजाई समस्त को जणांतु नाही। आपण जेते अधिक लोकंक नजर रे रहिबे अन्य मानकर मंद दृष्टि सेते अधिक आकर्षित हेबो। आपणक कार्य गुड़िक जेपरि संपूर्ण हेबार द्वार रे अछि सेही परि दुर्बल होइजिबो। आपणक योजना गुड़िक जेपरि रूप नेउछि सेही परि पथच्युत हेबो। आपणकु केवल एही वीडियो को शेष पर्यंत शांत एवं स्थिर मनरे देखिबा आवश्यक, कारण एही वीडियो आपणक भाग्यर बंद द्वार खोलिबा पाई निर्दिष्ट। एहा आपणक जीवन रे एक सुवर्ण जुग आरंभ करिबाकु जाउछि। एहा व्यतीत एही वीडियो रो शेष रे आपण एक चमत्कारी उपाय पाइबे। तेनु प्रकृत रे जदि आपण वीडियोटी को स्किप कर दियंती तेबे आपणक जीवनर सबुठारु बड़ भूल बोली प्रमाणित हेबो। बंधु माने प्रथमतः आपण जदि बजरंग बलींकर भक्त अटंती तेबे कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय बजरंग बाली लेखंतु। बहुत समय धरी आपणक मनरे एक निरंतर प्रश्न उंकी मारुछि, शेषरे मो पाई समय केबे आसीबो। आपण आपणक सामने रे थिबा व्यक्तिंक सहित समान कार रखिबाको इच्छा करंती। आपण आपणक बंधुंक परि एक बंगला चाहंती, तथापि एहा मने रखंतु जेपरि कोनोसी दुई जण व्यक्ति समान भाग्य रखंती नाही ना सेमाने समान कर्म मध्य करंती नाही। आपण जानंती नाही जे आपण आपणकर पूर्व जन्म रे केउ कार्य करिथिले, ना सेही अन्य व्यक्ति जानंती नाही जे से तांकर पूर्व जन्म रे केउ कार्य करिथिले।
तथापि गोटे कथा निश्चित, आज आपण ही जीवन रे जहाँ भी पाइछंती ताहा आपणकर पूर्व कर्मर फल, आपणकर भल एवं खराब कार्यर सीधा सड़क परिणाम। जदि ईश्वर आपणको सामान्यतम आशीर्वाद देइछंती जहाँ पाइबा पाई अन्य माने तड़पी थांती, तेबे तांको आपणकर गभीरतम एवं अंतरंग कृतज्ञता प्रदान करंतु। जो माने निरंतर दोष खोजिबारे जीवन बिताई दियंती, जो माने निरंतर अभियोग करंती, हे भगवान तुमे मते एहा देइनाह कि ताहा देइनाह, से माने सारा जीवन दुखी रही थांती। तुमर समय मध्य आसीब, कारण तुमर राशि स्वभावतः कर्म प्रधान। तुमे जणे अत्यंत परिश्रमी व्यक्ति। तुमे केबे प्रयास करबाको पछ घुंचा दियो नाही। जेतेबेले टंका रोजगार करिबार कथा आसे, तुमे सारा राति जाग्रत रहिबाको प्रस्तुत, एककालीन 2 किंबा 3टी काम करिबाको प्रस्तुत। तुमर परिश्रमर गभीरता एही परी। तथापि प्रायतः कोन हुए, तुमे सठिक सुजोग खोजिबारे विफल हुओ, एवं जेतेबेले एक सुजोग आसी थाई, तुमर कठिन परिश्रम सत्वे तुमे इच्छित फलाफल पाइबारे विफल हुओ। फलस्वरूप तुमे निजको भाबुथिबा देख, मो एही भीड़रे पछरे ही रहीकली, मो केबे भी किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करि पारिबि नाही, मोर जीवन रे केबे भी भल हेबो नाही। किंतु चिंता कर नाही, जेपरि पूर्व जन्मर कर्म हमकु एही जीवन रे लाभ एवं क्षति देई थाए, सेही परि तुमे करुथिबा कार्य एवं आजि तुमे करुथिबा कार्य मध्य आगामी समय रे तुमर प्रचुरतार भंडार को निश्चित भाबरे पूर्ण करिवो। तेनु अतीत को अतीत रे रहिबाकु दियो, जहा बीती जाइछि ताहा भूली जाओ। जो व्यक्ति अतीत को सर्वदा मने रखे, जे निज मनरे पुराना दुख को पुनरावृत्ति करी कांदिबारे लागि थाए, से केबे भी जीवन रे आगो को बढ़ी पारे नाही। आगामी 10 दिन मध्य रे मु गोटे निर्दिष्ट शिक्षा को हृदयंगम करबाको संकल्प नियो। मु अतीतर भूल उपरे ध्यान देबी नाही एवं भविष्यत को उन्नत करिबा पाई मु अक्लांत परिश्रम करिबी। आपणको केवल आपणकर वर्तमान को उन्नत करबाको पड़िबो। एबेठारु एही मुहूर्तरु आपणको निश्चित करबाको पड़िबो, मु भविष्यत रे जहा चाहूची ताहा पाइबी। मोर भाग्य उत्कृष्ट, मो चारि पाखरे थिबा लोक माने आश्चर्यजनक। मु ए पर्यंत जहा पाइछि ताहा चमत्कार होइछि, किंतु आगको जहा अछि ताहा आहुरी असाधारण हेबो। जणे व्यक्ति जेते नकारात्मक होई जाय, सेते अधिक से निज जीवन को नष्ट करे। समय आपणक द्वार देश रे ठिया होइछि। गुरुजी आपणको प्रकाश करबाकू जाउथिबा 3टी भूल कदापि करंतु नाही। जदि आपण आगामी 10 दिन मध्य एही 3टी भूल करंती, तेबे आसुथिबा धनर प्रवाह मध्य बंद होइछिबो। जेउ फलाफल चमत्कार हेबार थिला, ताहा केवल साधारण होइछिबो, कारण एही 3टी भूल तुमर संचित योग्यता को नष्ट करि दिए एवं तुमर भाग्य को शक्तिशाली हेबारु बाधा दिए। तेबे सेही 3टी भूल कोन, मु तुमको सब किछि कहिबी, गोटिए परे गोटिए। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आज तुमर सौभाग्य बढ़िबाकू जाउछि एवं तुमर दुर्भाग्य शेष हेबाकू जाउछि। लोक माने निज छात तळे रहुतिबा समय जो प्रथम भूल करंती, ताहा हेउछि सेमानंकर वयस्क मानंकु समय न देबार विफलता। आजिर जुगरे प्राय समस्त युवपीढ़ी ही भूल करुछंती। फलस्वरूप से माने विफलता, मानसिक अशांतिर एवं एकाकिता एवं अवसाद रूप रे एही भूल फल भोगुछंती। तुमे चाकरी करुथाई पार, हुए तो तुमे व्यवसाय करुथाई पार, किंबा हुए तो तुमे घर काम करुथाई पार, किंतु प्रथम नियम हेउछि निज पाई समय बाहर कर एवं निज परिवार पाई समय बाहर कर। दिन को अति कम रे गोटे थर निज परिवार सहित बसी खाद्य खाओ, कारण आज लोक माने करुथिबा सबुठारु बड़ भूल हेउछि सेमानक परिवार सहित क्वालिटी टाइम स्पेंड करिबारे विफलता। फलस्वरूप एक निर्दिष्ट समय परे सेमाने एकाकी अनुभव करिबा आरंभ करंती। यह सेमानक मनरे अनेक नकारात्मक चिंताधारा सृष्टि करे। जेतेबेले समस्या आसे सेमाने पाखरे केही नथांती एवं शेषरे सेमाने एक होई दबी जांती, श्वासरुद्ध जीवन जापन करंती। तेणु आज ठारू आपणक परिवार सहित समय बिताइबाकू प्राथमिकता दियंतु। आपणक बड़ मानकू
ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ସେହି ଧଳା କେଶ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ ଧଳା ହୋଇନଥିଲା। ସେମାନେ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଉଠିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଶିଖାଇ ପାରିବେ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ସଠିକ ପଥ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ସମୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ସମୟ, ଯାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମହାନ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରେ ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୁପ୍ତ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟଥା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ଶକ୍ତି ଏହିପରି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏତେ ଲୋକ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ିଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ନିରନ୍ତର ହତାଶାରେ ମୁଣ୍ଡ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେଉନାହିଁ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ଏହି ସତ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ପରିବାରର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ଲଗାତାର ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି? ଏହା ହୁଏତ କେବଳ 500 ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କଥା ହୋଇ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବିଚାର କର। ଯଦି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଉପଯୋଗିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାର ମାନସିକତା ରଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଆଜି ଅଶିକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତ। ତେଣୁ ତୁମର ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଅ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର, ସେମାନଙ୍କର ସେବା କର ଏବଂ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଏତେ ଉଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିବ ଯାହା ତୁମେ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବ। ଏବେ ଗୁରୁଜୀ ତୁମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ। ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ତୁମର ନିଜ ଜୀବନକୁ ତୁଳନା କରିବା। ଯଦି ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ କିଣନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କର। ବିଳାପ କର, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ମୋତେ ଏପରି କାର୍ କାହିଁକି ଦେଇନାହଁ? କିମ୍ବା ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସାଧାରଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଅଛି, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ମୋବାଇଲ କିଣନ୍ତି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ତୁମେ ଭାବୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମ ମୁହଁରେ ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ ଘୋଟିଯାଏ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଏତେ ଶସ୍ତା ଫୋନ୍ ସହିତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କେହି ଏକ ବିଶାଳ ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ତୁମେ ଏହାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ତୁମ ମନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ, ଯଦି ମୋର ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଥାନ୍ତା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ିଯାଅ। ତଥାପି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଦୁଃଖ ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଟଙ୍କା ସହିତ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ତୁମର ଧନ ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗାଡ଼ି ପାଇପାରିବ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବଙ୍ଗଳା ତିଆରି କରିପାରିବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ତାହା କିଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା
କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମର ପ୍ରୟାସକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ କିପରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବି? ମୁଁ କିପରି ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବି? ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି ଦିନ ରାତି ଈର୍ଷାରେ ଚଳିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ଉତ୍ତେଜିତ ରୁହନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପରଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଖୋଜନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅବୈଧ କିମ୍ବା ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଏହା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କେହି ଏତେ ଟଙ୍କା କିପରି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ? ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମର ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କର ନାହିଁ। କେବଳ ମନେ ରଖ ଯେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାହା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ ଭାବରେ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଏହା କେବଳ ସମୟର ବିଷୟ। ଏହା କେବେ ଘଟେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ, କାରଣ କେହି କେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେମାନେ ଆଜି ଏହା ପାଇଛନ୍ତି, କାଲି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଇବେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ତୁଳନା କରିବାରେ, ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିବାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଦୁଃଖ କରିବାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଭୁଲକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖୁଛି। ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ପକେଟକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ ଖାଲି ହୁଏ, ଆପଣ ଏଟିଏମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଉଠାନ୍ତି ଏବଂ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଯାଏ। ଆପଣ ଘରେ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଭାନ ହୋଇଯାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ, ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ଆସେ, ଆପଣଙ୍କର ହାତ ବହୁତ ଖୋଲା ଥାଏ। ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ଆମେ ସେହି ଟଙ୍କାରୁ କିଛି ନିଜ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଜଟାରୁ ବାହାରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ନିଜ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହା ଭାବିଚିନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଛି, ତେବେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ କିଣିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହଙ୍ଗା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ଯିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। କିଛି ସମୟ ଦେଲେ ଆପଣ ଶେଷରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଆରାମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦାହରଣ ତୁମର ଟଙ୍କା ରଖିବାର କ୍ଷମତାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ଗୁରୁଜୀ, କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ କେବେ ଟଙ୍କା ରହୁନାହିଁ? ତୁମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏବେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରୁହ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁମର ବିନାଶର କାରଣ ହେବ। ତୁମକୁ ଏବେ ତୁମର ଭାବନା ଉପରେ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଟଙ୍କା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ତୁମେ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ପରି ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଖସିଯାଏ, ତୁମେ ହତାଶ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଅ। ତୁମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ସଞ୍ଚୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଷ୍ଟକର ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ସତର୍କ ରହିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ତୁମକୁ ଏହି ତିନୋଟି ସହିତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ଖବର ହେଉଛି ରାହୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାହୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁରତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଧନ ଭଣ୍ଡାର ପୂରଣ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସିର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ ରାହୁ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଏହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଏକ ସମୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଜାଣିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହିପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସହଜରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏହା ସିଧା ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପରି ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଏଭଳି ଅହଙ୍କାରକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ସବୁବେଳେ ମାଟି ଉପରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ରହେ, ସେ ଶେଷରେ ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରଚୁରତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଭ ଖବର, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରହ ସଂରଚନା, ବିଶେଷ କରି ରାହୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ରୂପ ନେଇପାରେ, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବଜାରକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସହର ବାହାରକୁ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହଠାତ୍ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, ହୁଏତ 100 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 200 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍, ଯାହା ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ପାଇଲେ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆପଣ କଣ ସେହି ଟଙ୍କା ଜଣେ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ, ନା ମନ୍ଦିରର ଦାନ ବାକ୍ସରେ ରଖିବେ, ନା ଏହାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବୋପରି ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ କେବଳ ଆମର ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏକ ନ୍ୟାୟିକ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଏପରି ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏପରି କର, ତେବେ ରାହୁ ଗ୍ରହ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ତୁମକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ କରିବ ଏବଂ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଯେ ତୁମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମା, ତୁମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଖୋଜୁଛ, ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କର। ଧର ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଜଣେ ଭୋକିଲା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କଷ୍ଟରେ ଥିବା ଜଣେ ଅତି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବ। ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ଦୂର କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼, ତେବେ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭାନ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ସର୍ବଦା ଜାଣି ନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ।
तेणु आपणक ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି କିଛି ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏକ ନିବେଶ କରିବା ସାମିଲ ଥିଲା କି ତାହା ସୁନା ରୂପା ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏକ ପାରିବାରିକ ମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଯାହା ଅସମାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଳ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେବାର ଦ୍ୱାରରେ ଥିଲେ। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଏହି ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଭାରି କରି ରଖିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ନିରାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କାରଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛି। ତଥାପି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସବୁକିଛି ଏକ କାରଣ ପାଇଁ ଘଟେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇଁ।